श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। सहज सहज कलाइंदा नहीं करदा आलक। अवगण को ना चितारदा गल से पी लायक। मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। ज्ञान रास नाम धन सभ्यो निस सौदे लायक। साजी गुर नाल बहालिया सर्व सुख पायक। मैं नालहूँ कदे न विछड़ा हर पिता सबना गल्लां लायक। मैं नालहूँ कदे न विछड़ा हर पिता सबना गल्लां लायक। श्री राग महला पहला। मन झूठ है तन झूठ है जिहवा झूठी होए। मुख झूठ है झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द नामा जीए साचे ते सच होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। धन गुरु नानक देव महाराज जी उन्होंने दसे स्वरूप दसा ही पातशाहियों के आखिरी जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार किरपा हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता गुरु साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में हुई। रहरा साहब जी के पाठ आप जी ने गुरमुखों तो सरवण किए हैं। उपरंत गुरु की बाणी के कीर्तन गुरु सवारियां की रस पिनी रसना तो सरवण करके अपना समा अपने स्वास सफले किए हैं जी। लड़ीवार गुरबाणी की कथा जो आप जी रोज सरवण करते हो इसका समा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है। आओ महाराज की इस पावन पवित्र बाणी की विचार सरवण करके आप अपने समय को सफला बनाइए। क्योंकि जो समा साध संगत जी महाराज जी ने कृपा करके सब संगत करने का सानू बख्श दिता है। इस समय को आप सामना संभालना है। मनुखी सुभाव बहुत बार आप पिछले समय दी गल्लां कर करके साध संगत जी वर्तमान को खराब कर लेने। कई बार आने वाले समय का संसार ते फिक्र सानू लगा रहिंदा भी वो इवें दा आवे। हालांकि साडे सोचिया नहीं आना जिवें दा आना परमात्मा की मर्जी ना ही आना। पर आने वाले की चिंता करी जानी फिक्र करी जाना संशय करी जाने बीत चुके का जिक्र करी जाना। जिहड़ा लंघ रहा इनू ना संभालना। जिहड़ा चले गया वो तो साडे हाथ नहीं आना। जिहड़ा आने वाला वो जे साडी पकड़ विच नहीं। जिहड़ा कोल है साध संगत जी इनू जरूर सांभ लेना चाहिए। भाई वीर सिंह जी ने बहुत सोहने बचने के प्रथाए लिखे। उन्हें एक कविता लिखी तो कविता का नाम रखा उन्होंने साध संगत जी अज। अज भलक ते कल। कल उन्होंने आख्या साध संगत जी बीत चुके नूं। भलक उन्होंने आख्या आने वाले नूं ते अज उन्हें आख्या वर्तमान नूं जिहड़ा साडे कोल है। वो कहंदे ने कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई। कहते कल तो साडा लंघ गया साडे वास विच नहीं। वो लंघ गया जिहड़ा लंघ गया। आप कल समझते साध संगत जी कल वाले दिन नूं असल में विद्वानां ने आख्या भी जिहड़ा सवास एक बारी साडे मूँह तो बाहर निकल गया ये कल है। इन्हें दोबारा कदी नहीं आना। एक पल जिहड़ा लंघ गया ये कल च प्रवृत्त हो गया इन्हें वापस नहीं आना। जिहड़ा लंघ गया उसकी फिक्र ना करो। कल चुकी है बीत वास तो दूर नसाई। भलक अजे है दूर नहीं हत्थां विच आई। कहते कल तो गया लंघ ते भलक अजे दूर जे पता नहीं आना कि नहीं। आप देखना कि नहीं अपने हत्थां च नहीं। ये जिस दे हत्थ विच है उन्होंने पता। कल वाले का फिक्र क्यों करते हो तो लंघ गया। ते आने वाले की चिंता की लोड़ कोई नहीं क्योंकि वो साडे वस च नहीं साडे हत्थ च नहीं। वो किसी होर दी ताकत उत्थे काम करेगी।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅੱਜ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭਲਕ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਕਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਤੇ ਕੁਝ ਭਲਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਗਵਾਈ। ਕੁਝ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਭਲਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਨ ਝੂਠ ਹੈ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਝੂਠ ਹੈ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਲੋਕਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਝੂਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੋਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੰਦਿਆਂ ਗੰਦਿਆਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਝੂਠਾ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਤਨ ਝੂਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਕਰ ਲਈ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਚਿਤਵਨ ਬਾਤ ਅਕੰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਯਤਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸ਼ਟ ਕਹੰਤ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਵਕਾਰ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਕਾਰ ਆ। ਮਾੜੀ ਚਿਤਵਣੀ ਮਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਕਾਰ ਆ। ਸਮਰਨ ਸੋ ਸਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਚਿਤਵਨ ਬਾਤ ਅਕੰਤ। ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ, ਫਿਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੱਕਾ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੰਦ ਫੁਰਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸ਼ਟ ਕਹੰਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 8ਵਾਂ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਦ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਵੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਮੰਦ ਫੁਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਜਾਣੇ ਲੜ ਪਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਭਈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਵੈਤ ਭਾਵ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ 2 ਜਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ 2 ਜਣੇ ਲੜ ਪਏ। ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਆਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੱਖਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਅਜੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਤਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲੋਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਭ ਦਾ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਾਰ ਤ੍ਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਬਸ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ। ਇਧਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਉਸ ਮੰਦ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤਨ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਬਾ ਝੂਠੀ ਬੋਲਤ ਝੂਠਾ, ਕੰਨ ਨੇਤਰ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਝੂਠ ਉਤਰ ਸੁਨਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੇ ਲੂਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਝੂਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਧੋਵੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 83% 100 ਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ 83% ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ 17% ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਓ ਭਈ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਅੰਤਰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਧੋਵੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਹੀ ਨਾ ਰਸੂਚੇ ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਾ ਰਸੂਚੇ ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੋਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?
सच तो कभी रसना ते आया नहीं। सच की है? महाराज की साध संगत जी बाणी, गुरु साहब जी का जस, उसकी वडियाई। जे रसना ते जपजी साहब कदे नहीं आया, चौपी साहब कदे नहीं साध संगत जी आपां पढ़ी, कदे मूल मंत्र का भी 5-7 मिनट अभ्यास किया, तो फिर इसकी पवित्रता बनेगी किवें? कहते बाहर देव पखालीऐ जे मन मांझै कोय। कहते बाहरों तो जिन्ना मर्जी कोई धोई जाए अपने शरीर नूं, पर असल में तो मन मांझना से ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਖ ਪਿਆਣਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਆਸਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਲਿਆ, ਮੰਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ? ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ? ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀਐ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਅਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਥੂਲ ਦਿਸ ਪੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਸਤਰ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥੂਲ ਸੇ ਦਿਸ ਪਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਥੂਲ। ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨ, ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਫੁਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਸੂਖਮ ਆ। ਮਨ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਸਿਰਫ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥੂਲ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀ ਹੈ। ਅਬ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਾਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਲਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਤਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਭਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿਕਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ? ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ।
जे ते प्रतੱਖ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮਨ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਜੋੜਦਾ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਨੱਠਣਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਕਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੇਚ ਗਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਉਬਲਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਲ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਉਬਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਉਬਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਉਬਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਠਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿੱਝਣਾ। ਰਿੱਝਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਠਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਬਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ। ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਉਬਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਦਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਭਈ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਬਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰਿੱਝਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਕਣਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ, ਜਬ ਤੇ ਸੁੱਧ ਪਏ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ ਤੇ ਰੋ। ਕਣਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਠਾਰੀ ਕਠਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਿੱਝਦਾ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਤੇ ਸੁੱਧ ਪਏ ਹੈ 12 ਹੈ, 12 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਧ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਬਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੱਜ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈ ਛੱਡ, ਅਖੀਰ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਝੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਦੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਰਲਿਆ ਰਸ ਮਾਨਸੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇਹ। ਫਿਰ ਰਲਿਆ ਰਸ ਮਾਨਸੀ, ਰਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇਹ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇਥੀ ਹੈ ਤਨ ਵਾਂਡੀ ਚੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਝੂਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਝੂਰਦੇ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਉ ਜਲ ਥੋੜੈ ਮਛਲੀ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਛੀ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਆ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨ ਸੋਹੈ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਸੋਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਸੋਹਣੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਤੀ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ। ਕਾਮਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰ। ਕਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗਣ ਹੀ ਅਵਗਣ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਖ ਪਈਐ ਸਹੁਰੈ ਝੂਠ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰ। ਪਈਐ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਨਾ ਸੁਖ ਪਈਐ ਸਹੁਰੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ? ਝੂਠ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਹੋ ਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਗਈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਾਸ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਹੋ ਹੀ ਗਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਤਰਨਾ ਪੋ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਢੇਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸੁਖ ਪਈਐ ਸਹੁਰੈ ਝੂਠ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਡਾਖੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਧਾਵਾਂ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੋਤੀ ਸੋ ਕਿਤ ਸਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ
ਮੁੱਤੀ ਸੋ ਕਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਵਿਛੜ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ। ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁੱਤੀ ਸੋ ਕਿਤ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ, ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ। ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਕੈ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਬਾਦਲ ਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਇਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਘਰ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਧ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਦਰ ਘਰ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੂਜਾ ਸਾਧ। ਦੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਸਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਵੈਤ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਦਵੈਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਕਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਕੇ ਮੁੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ 2 ਘੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈਣਾ। ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਛੁੱਟੀ ਦੂਜਾ ਸਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਵੈਤ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਵਾਚੈ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬੁਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਤ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨ ਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਅਨ ਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਲਟਾਈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਤੇ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧੋ ਆਪਣਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੇਤ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਨ ਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗੀ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਉਪੱਦਰ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗ ਨਾ ਆਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਭਵੈ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਭਵੈ, ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨੀ ਕਹਿ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹਿਤ ਜਿਹਬਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੀਠੋ ਆਵੇ, ਅਗਨ ਅਗਨ ਕਹਿਤ ਸੀਤ ਨਾ ਬਨਾਸ ਹੈ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਪਾਲੇ ਨਾ ਕੰਬਦਾ, ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਪ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿੱਘਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਖੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹੇ ਰੋਗ ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੋ, ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹੇ ਕੋਈ ਦਰਬੇ ਨਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਦ 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 ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ 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 ਮਾਇਆ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾ ਸੁਬਾਸ ਬਾਸ, ਚੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿਤ ਉਜਿਆਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿਤ ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਾਵੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਢੇਲਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿਤ ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਾਵੈ, ਕਰਨੀ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨ ਉਦਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਥਾਂ ਪਵੇਗਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਰਲਦੀ ਸੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਭਵੈ, ਜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੁੱਬੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚੰਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਕਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੇਤੇ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦਾ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 2-4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਛੁਟਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਖੀ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ
कबीर सब ते हम बुरे हम ताज भलो सब कोई। गुरमत इदा कहती भी तू ये गल कहे, पर असल में आप इदा कहने भी सारे लोग लगा मात्रा ही चंगा तो मैं ही हाँ कला, मेरे वर्गा होर कोई है नहीं। पर गुरबाणी ये गल कहती भी ये कह बाकी सारे चंगे है, मैं नहीं चंगा, फिर तेरे अंदर गुरमत वसेगी। हर वर नार सुहावणी मैं भावे प्रभ सोए। कहते जेड़े गुरमुख प्यारे परमात्मा नूं भा गए, उन्हां दी संगत करके हुण रब मैनूं भी चंगा लगन लग पिया है। नानक शब्द मिलावड़ा नागे छोड़ा होए। शब्द की समाप्ति ते महाराज ने कृपा कीती। गुरमुख होए शब्द परमात्मा नाल मिलाउण वाला जे ते शब्द वाला जिहड़ा एक बारी मिल पिया फिर मुड़ के कदे नहीं विछड़दा। इत्थे साध संगत जी शब्द संपूर्ण होया, समय की भी समाप्ति है। विचार करते हैं बहुत सारिया भुलां होंदियां होईयां, भुलां चुकां दी संगत क्षमा बख्शे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की